So, my dear students, let's turn today's topic into exam marks. Okay. So, by the way, this is Ravali. So, every year Padma Awards appear either directly or indirectly in examinations, right? I mean, కనీసం మనం ఒక్క క్వశ్చన్ అయినా చూస్తూ ఉంటాం కదా ఆన్ వాట్ టాపిక్ పద్మ అవార్డ్స్ టాపిక్ మీద. సో, as usual, in this year also, we have seen Padma Awards 2026. So, let's learn about that topic. So, in this video, let's learn all important facts related to Padma Awards, and also mainly I'll make you remember the names of the awardees, like who received Padma Vibhushan and Padma Bhushan in this video itself. By the end of this video, you will definitely uh, get all those names. Okay, I'll give some tricks. Okay, yeah, without doing let's get into the topic. So, first, what are Padma Awards? So, when we are learning about the topic, we should just, I mean, at least have the basic idea or facts of the topic, right? Yeah, that's what we are going to do now. Firstly, let's see some questions. So, by that, I'll also know that, I mean, do you know about Padma Awards or not? So, the first question is the Padma Awards are instituted in which year? So, in which year they were started? I think you all have the idea, but answer the question in the comment section. Okay. Next, Padma Awards are announced on. So, on what day they are announced? Or Republic Day, or Independence Day, or on Republic Day Eve, or on Gandhi Jayanti? So, answer that. Next, which authority confers the Padma Awards? So I think you should have the idea by the time now. So with which authority confers the Padma Awards? If not, don't worry or don't panic. We'll see in the subject. Okay, concept. Next, arrange the Padma Awards in descending order or hierarchy. So just say which is the highest. After that, which is the highest. Then after that, which is the. So if you don't know, let's learn this. Chalo, let's get back to the concept. So just a minute. Yeah. So Padma Awards are among the highest civilian honors అని ఉంది మనకి ఇక్కడ. So first of all, what is mean by highest civilian honors? So you should know, right, what is mean by highest civilian honors. So it is nothing but these are honors or awards given to ordinary citizens. Okay, నార్మల్‌గా జనరల్ పీపుల్‌కి, జనరల్ పబ్లిక్‌కి ఇచ్చే రికగ్నిషన్ అవార్డ్సే ఈ పద్మ అవార్డ్స్ ఆర్ ఎనీ సివిలియన్ హానర్స్ అంటామనమాట. దీంట్లో మిలిటరీ వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ అవ్వరు. మిలిటరీ బ్రేవరీకి ఇచ్చే అవార్డ్స్‌ని వేరే నేమ్స్‌తోని పిలుస్తారు. సో, సివిలియన్ హానర్స్ ఆర్ కంప్లీట్‌లీ డెడికేటెడ్ టు హూమ్ ఆర్డినరీ సిటిజన్స్. సో, దీంట్లో దీస్ పద్మ అవార్డ్స్ ఆర్ వన్ అమాంగ్ ది హైయెస్ట్ అనమాట. సో, ఫస్ట్ హైయెస్ట్ ఏంటి మరి? భారతరత్న. So Bharat Ratna is the highest among the civilian awards. So after Bharat Ratna, Padma awards are highest. Next, they acknowledge distinguished contributions. So what is meant by this distinguished contributions? Ante they are nothing but exceptional contributions, means extraordinary contributions. So Telugulo visistamaina సేవలు అన్నమాట. సో డిస్టింగ్యూస్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అక్రాస్ వేరియస్ ఫీల్డ్. సో వాళ్ళని అక్నాలెడ్జ్ చేసి దే విల్ గివ్ దీస్ అవార్డ్స్. నెక్స్ట్, announced annually on the eve of Republic Day. So Republic Day, this is 25th January. So 25th నైట్ రోజు అనౌన్స్, నైట్ వరకు అనౌన్స్ చేసేస్తారు. సో 26th రోజు దే విల్ బి కంప్లీట్లీ అఫీషియల్లీ దే విల్ బి అవుట్ అనమాట. సో అనౌన్స్డ్ యాన్యువల్లీ ఆన్ ది ఈవ్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ డే అండ్ కన్ఫర్డ్ బై ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎట్ వేర్ రాష్ట్రపతి భవన్ ఇన్ మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్. సో ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేయగానే ఇవ్వరు. ఎప్పుడు ఇస్తారు? బై ది ప్రెసిడెంట్ ఇస్తారు. ఎక్కడ ఇస్తారు? రాష్ట్రపతి భవన్ అండ్ అరౌండ్ మార్చ్ ఆర్ ఏప్రిల్లో ఇచ్చేస్తారనమాట. సో నెక్స్ట్, లెట్స్ లెర్న్ ది కంప్లీట్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ దిస్ పద్మ అవార్డ్స్. ఓకే, సో త్వరగా నేర్చేసుకుందామా? లెట్స్ స్టార్ట్ ఇట్. సో వెన్ వాస్ దిస్ పద్మ అవార్డ్ స్టార్టెడ్? 1954. ఇన్ విచ్ ఇయర్? 1954. సో వాట్ ఈస్ ది నేచర్ ఆఫ్ దీస్ అవార్డ్స్? Choose, already we have seen, right, they are among India's highest civilian honors. So among India's highest civilian honors. So next, what are the categories involved in this Padma awards? They are nothing but Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. So Padma awards lone 3 categories untai. So say along with me, what are they? Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. Okay, Padma Shri. Next, so when will they announce? On the eve of Republic Day. So next enti conferred by, who will be, I mean, conferred by is nothing but they are awarded by or they are given by President of India.
నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది అవార్డ్, ఐ మీన్ దిస్ అవార్డ్ ఇస్ నాట్ ఎ టైటిల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ టైటిల్ అండ్ దే కెన్ నాట్ బి యూస్డ్ యాజ్ ప్రిఫిక్స్ ఆర్ సఫిక్స్. దట్ మీన్స్ మన పేరుకి ముందు కానీ వెనుక కానీ దిస్ షుడ్ నాట్ బి యూస్డ్. ఓకే, నేచర్ ఆఫ్ ది అవార్డ్. సో అండ్ దే ఆర్ త్రీ కేటగిరీస్, రైట్? So in Padma Shri we'll see so many number of people who are getting this award. So highest number Padma Shri category. So I think you have all got these static facts. Next, so then Padma awards eligibility and coverage. So let's see that eligibility and coverage. So fields covered, so what are the fields covered? So different fields are covered. So they are nothing but art, social work, public affairs, science and engineering, medicine, literature, education, sports, civil services, etc. Several kinds of fields are covered, and especially special recognition is given to grassroots or unconventional services. Like ante I mean konni services, they will be not appeared as a professional services or so much big services, but their services will have, definitely there will be impact on the by those services anamata. So for them there will be special recognition, like traditional cooking, farming, handicrafts, water conservation. So ante ఒక కళని కాపాడుకుంటూ వస్తున్నా కూడా దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ సో టు ది సొసైటీ కదా. సో దోస్ ఆర్ ది థింగ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ దిస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ జెండర్, ఆక్యుపేషన్, పొజిషన్. సో ఈ అవార్డ్స్లో స్పెసిఫిక్ జెండర్కి ఇస్తారు, స్పెసిఫిక్ ఆక్యుపేషన్, స్పెసిఫిక్ పొజిషన్ అట్లేం ఉండదు. సో ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఎలిజిబుల్. బట్ సి రిమెంబర్, బట్ దెర్ ఈస్ వన్ ఎక్సెప్షన్, దట్ ఈస్ ఫర్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ దే వోంట్ బి గివెన్ దీస్ అవార్డ్స్. సో దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్. బట్ దీంట్లో కూడా ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది కదా, అదెవరికి? డాక్టర్స్ అండ్ సైంటిస్ట్ అనమాట. డాక్టర్స్ అండ్ సైంటిస్ట్కి ఇస్తారు, ఎవరికి ఇవ్వరు? గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్కి మాత్రం ఇవ్వరు, బట్ దాంట్లో డాక్టర్స్ అండ్ సైంటిస్ట్కి ఇస్తారు. నెక్స్ట్, ఫర్ ఆర్ ఫారినర్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దీస్ అవార్డ్స్ అంటే ఎస్ దే ఆర్ ఎలిజిబుల్. సో ఎవ్రీ టైప్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఐస్, పిఐఓస్, ఓసిఐస్, ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ అనమాట. నెక్స్ట్, మల్టిపుల్ అవార్డ్స్. సో ఒక పర్సన్కి, సపోజ్ హీఈస్ వన్ పర్సన్, హీ ఆర్ షీ ఈస్ వన్ పర్సన్, సో హీ గాట్ పద్మ శ్రీ ఇన్ దిస్ ఇయర్. సో ఇన్ ది సేమ్ ఇయర్ కెన్ హీ గెట్ పద్మభూషణ్ ఆర్ పద్మ విభూషణ్ అంటే no, he is not eligible, he or she is not eligible. Next year they may get Padma Bhushan or Padma Vibhushan, but at a time it is not entertained anamata. Next, so మరి ఆర్ దేర్ ఎనీ గ్యాప్స్? సో 1954లో స్టార్ట్ అయింది అనుకున్నాం కదా, ఫ్రమ్ 1954 కంటిన్యూస్గా వస్తున్నాయా? మధ్యలో ఎక్కడైనా గ్యాప్స్ వచ్చాయా? అండ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఇస్తారా? అండ్ ఇంకేమన్నా స్పెషల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా? సో లెట్స్ సి all those things. Okay, so first of all, posthumous awards. Posthumous is nothing but ఎవరైనా పర్సన్ ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఆర్ దే ఎలిజిబుల్ అనమాట. జనరల్లీ దే ఆర్ అవాయిడెడ్, బట్ దే ఆర్ గివెన్ ఇన్ రేర్ అండ్ డిసర్వింగ్ కేసెస్. సో ఇఫ్ ద పర్సన్ హ్యాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ సో మచ్ టు ది సొసైటీ, దెన్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ అనమాట. మరి అక్కడ కూడా ఒక కండిషన్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ కండిషన్? మీన్స్ దట్ కండిషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ within 1 year. So after the expiry of that person, within 1 year you can, he or she can get that award anamata. Then who will receive on behalf of them? Family member is received. Next, discontinuation. So first gap eppudu ochindi? 1978 and 1979 time lo, Morarji Desai time lo first gap ochindi. So when was the second gap? 1993 to 1997 మధ్యలో second gap వచ్చింది. So next, from 1998 permanentగా they are conducting these Padma Awards అనమాట. Next, we'll see that. Okay, let's take a pause and see what are the categories of Padma Awards, how many kinds are there, and what is the purpose or criteria of that. Okay, let's see. So we have 3. What are they? Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri. Then why these many different things ante, see, a person will contribute to the society, but different persons has different levels of contribution kada. So వాళ్ళు చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్ కి తగ్గట్టుగా దే విల్ బి అవార్డెడ్ అనమాట. సో ఫస్ట్ పద్మ విభూషణ్. సో పద్మ విభూషణ్ ఈస్ గివెన్ టు ఎక్సెప్షనల్ అండ్ డిస్టింగ్యూష్డ్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్, పద్మ భూషణ్ ఈస్ గివెన్ టు distinguished service of high order.
పద్మశ్రీ ఈస్ గివెన్ టు డిస్టింగ్విష్డ్ సర్వీస్ ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్ అనమాట. సో మరి మ్యామ్ ఈ ఎక్సెప్షనల్ అండ్ డిస్టింగ్విష్డ్ సర్వీస్ ఏంటి, సర్వీస్ ఆఫ్ హై ఆర్డర్ ఏంటి, ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్ ఏంటి, వీఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అస్ అని అడగొచ్చు మీరు. సో చూద్దాం, మీకు ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, యా. సో ఫస్ట్ పద్మ విభూషణ్ అనుకున్నాం. సో ఎక్సెప్షనల్ డిస్టింగ్విష్డ్ సర్వీస్ అనుకున్నాం కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఈస్ అ సైంటిస్ట్, హిస్ వర్క్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ఎంటైర్ ఇండియాస్ స్పేస్ ఆర్ న్యూక్లియర్ capability అనుకున్నాం. సో దట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్, I mean, contribution to the society, where that single person's contribution has changed the entire field or given some new thing to the country or society. So at that level he is recognized nationally, or sometimes he or she is recognized internationally kada. So at that time, when the contribution is at that level, so at that level then they are given Padma Vibhushan. I mean, for example, I mean, they are not just doing excellent work, but their work is changing the history. I mean, their work is remembering by next generations also. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి పద్మ విభూషణ్ ఇస్తారనమాట. నెక్స్ట్ పద్మభూషణ్. సో పద్మభూషణ్ పీపుల్, ద పర్సన్స్ హూ రిసీవ్స్ దిస్ పద్మభూషణ్ ఆల్సో, they also done so much service to the society, but somewhat less when compared to the Padma Vibhushan people. So their service is recognized nationally, and yeah, they are given Padma Bhushan. Next, Padma Shri. Padma Shri is given to distinguished service in any field. So in any field, like some there, I mean, like for example, a singer or an artist safeguarding the age old tradition or music. సో లేదా పురాతనమైన ఏదైనా లాంగ్వేజ్ని కాపాడుకుంటూ వస్తున్నా, లేకపోతే సొసైటీ నేచర్కి రిలేటెడ్, ట్రీస్కి రిలేటెడ్, ఎన్విరాన్మెంట్కి రిలేటెడ్, సో అట్లాంటివి ఏమైనా డిస్టింగ్విష్డ్ సర్వీస్ ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్ చేసినా కూడా దే విల్ బి రిసీవింగ్ పద్మశ్రీ అనమాట. సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ నౌ పద్మ విభూషణ్, పద్మభూషణ్, పద్మశ్రీ. ఓకే, నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది మెయిన్ టాపిక్. సో పద్మ అవార్డ్స్ 2026 overview. Let's see that. So completely total awards are 131 recipients. So including 2 duo cases. Duo cases are nothing but ఇద్దరికి కల్పిస్తారు. It will be given combinedly to 2 people and it is considered as 1 award only. So అలా I mean complete గా how many total awards are there this year? 131 recipients. సో దాంట్లో ఎన్ని డియోస్ ఉన్నాయి? 2 డియోస్ ఉన్నాయి. సో వేరే కూడా చూద్దాం. So how many Padma Vibhushans are there? 5 persons. Okay. Next, Padma Bhushan is given to 13 persons. సో మీకు ఇప్పుడు నేను ఎట్లాంటి ట్రిక్స్ చెప్తా అంటే, బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో యూ విల్ బి రిమెంబరింగ్ దీస్ 5 persons నేమ్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్, అండ్ దిస్ 13 Padma Bhushan persons names also. Next, Padma Shri is given to 113 persons. So again I am asking, how many persons got Padma Vibhushan? 5. How many persons got Padma Bhushan? 13. How many persons got Padma Shri? 113. Okay, next. In these 131 recipients, how many women awardees are there? 19. Okay. How many women awardees are there? 19. Next. How many foreign? That is nothing but NRI, PIO, OCI awardees are there? 6 persons. So in 131 there are 19 recipients of women and 6 recipients of foreign persons, and posthumous awards are 16 recipients. I mean, they have expired and they got 16 people are there in such way. So next, DO cases are 2. Okay, I think you have all remembered this static. So from this you can get MCQ in any examination. So remember this static. Next, Padma Vibhushan awardees. So Padma Vibhushan awardees 2026. So are you ready? ఎంతమంది ఉన్నారు? 5 members. We have 5 members and we will learn these names with a small story. Don't miss this story. By the end of this story you will be remembering all the names. Okay, chalo, let's start. First of all, keep these names aside.
Okay, just a minute. Yeah, I'm going to explain about Padma Vibhushan. Keep this thing aside. Padma Vibhushan. So first, there is a village, Vibhushan village. Vibhushan village lo, it's not a village. There is a Vibhushan Rajyam. ఓకే. విభూషణ్ రాజ్యం. ఈ విభూషణ్ రాజ్యంలో 2 పర్సన్స్ దే ఆర్ ఫైటింగ్. సో ఒక పర్సన్ ఎవరు? ధర్మేంద్ర. సో అదర్ పర్సన్ ఎవరు? థామస్. దీస్ 2 పర్సన్స్ ఆర్ ఫైటింగ్. చూడండి, విభూషణ్ రాజ్యంలో ఎవరెవరు ఫైట్ చేస్తున్నారు? ధర్మేంద్ర అండ్ థామస్. సో ఓవర్ ఏ థింగ్ దే ఆర్ ఫైటింగ్. దేని గురించి ఫైట్ చేస్తున్నారు అంటే ఒక సాంగ్ గురించి ఫైట్ చేస్తున్నారు. అంటే ధర్మేంద్ర ఏమంటున్నాడు? ఈ సాంగ్ నాకు చాలా, అంటే ఐ మీన్ ఈ సాంగ్ చాలా మంచి సాంగ్ అని ధర్మేంద్ర అంటున్నాడు. లేదు లేదు, ఇది యావరేజ్ సాంగ్ అని థామస్ అంటున్నాడు. సో ఎక్కడైతే లొల్లిలైనా లేకపోతే ఎట్లయినా, ఎక్కడైతే ఇట్లాంటి క్యూరియాసిటీ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్న ప్లేస్లో ఎవరు వస్తారు? నారదుడు వస్తాడు కదా. ఇన్ జనరల్గా మన ఓల్డ్ స్టోరీస్లో, మన పురాతనాల్లో ఎవరు వస్తారు? నారదుడు వస్తాడు. సో నారదుడు ఏమనుకుంటూ వస్తాడు? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా. నారదుడు ఏమనుకుంటూ వస్తాడు? నారాయణ నారాయణ అనుకుంటూ వస్తాడు కదా. సో మళ్ళీ స్టోరీ చెప్తున్నా, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో విభూషణ్ రాజ్యంలో ఎవరెవరు ఫైట్ చేస్తున్నారు? ధర్మేంద్ర, థామస్ ఫైట్ చేస్తున్నారు. సో ఫైట్ చేస్తుంటే ఎవరు వస్తారు? నారదుడు ఏమనుకుంటూ వస్తాడు? నారాయణ నారాయణ అనుకుంటూ వస్తుండనమాట. మరి అడుగుతాడు వచ్చి, సో వై యూ గైస్ ఆర్ ఫైటింగ్ అని అడుగుతాడు. అడిగితే వీళ్ళు చెప్తారు, మేము అచ్యుతం కేశవం సాంగ్, నేనేమో సూపర్ సాంగ్ అంటున్నా. లేదు లేదు, యావరేజ్ సాంగ్ అని థామస్ అంటున్నాడని. సో ఇట్లా కన్వర్సేషన్ జరిగిందనమాట. సో ఇప్పుడు మీకు ఏమేం హైలైట్ అయినాయి దీంట్లో? విభూషణ్ రాజ్యం, ధర్మేంద్ర, థామస్, నారాయణ, అచ్యుతం. సో ఇవి హైలైట్ అయినాయి కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్స్కి వెళ్ళిపోయి చూద్దాం ఇప్పుడు. సో హూ రిసీవ్డ్ పద్మ విభూషణ్ అవార్డ్స్? సో విభూషణ్ రాజ్యంలో ఎన్ రాజం. సో ఎన్ రాజం, షీఈస్ what N Rajam is a violinist and she is famous for Hindustan classical music, and she already received Padma Bhushan in 2004 and Padma Shri in 1984. Now she is receiving Padma Vibhushan in 2026. సో రాజ్యం అయిపోయిందా? సో విభూషణం రాజ్యంలో ఎవరెవరు? ధర్మేంద్ర అండ్ థామస్ ఫైట్ చేస్తున్నారు కదా. ధర్మేంద్ర అండ్ థామస్. సో శ్రీ ధర్మేంద్ర సింగ్ డ్యూయల్. సో posthumous award, he got Padma Vibhushan posthumously. So who is he? Let's see that. So he was a Bollywood actor and he was also the MP of Lok Sabha from 2004 to 9, and he got already Padma Bhushan in 2012 and Filmfare Lifetime Achievement Award also. So this is about Dharmendra Singh Deol. Okay, first of all, Rajam violinist. Next, Sri Dharmendra Singh Deol was a Bollywood actor and MP of Lok Sabha. Next, Thomas అనుకున్నాం కదా, శ్రీ కేటీ థామస్. సో who is Sri KT Thomas? So he was a former Supreme Court judge. Okay, former Supreme Court judge. So he received Padma Bhushan in 2007. See, already N Rajam already received Padma Bhushan and Padma Shri, and Dharmendra Singh Deol already received Padma Bhushan, and KT Thomas also already received Padma Bhushan in 2007. And he's a famous personality because he was presided, I mean, ఇది రాజీవ్ గాంధీ అసాసినేషన్ కేసు ఉంది కదా. సో దాంట్లో ఆ బెంచ్ డెత్ సెంటెన్స్ డిక్లేర్ చేసిన బెంచ్లో హీ ప్రెసైడెడ్ ఓవర్ దట్ బెంచ్ అనమాట. సో దట్స్ వై హీ ఈస్ ఫేమస్ పర్సనాలిటీ. రాజీవ్ గాంధీ అసాసినేషన్ కేసు గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ హీ ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్ పద్మభూషణ్ అండ్ హీ వాస్ అ ఫార్మర్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్. ఫినిష్డ్. ఏమేమైపోయినాయి? సో ధర్మేంద్ర సింగ్ డ్యూయల్ గురించి అయిపోయింది, కేటీ థామస్ అయిపోయింది, ఎన్ రాజం అయిపోయింది. సో వీళ్ళు ఫైట్ చేస్తుంటే ఎవరు వచ్చారనుకున్నాం? నారదుడు. ఏమనుకుంటూ వచ్చాడు? నారాయణ నారాయణ అనుకుంటూ వచ్చాడు. సో ఏంటి? శ్రీ పి నారాయణ గుర్తుపెట్టుకుందాం. సో శ్రీ పి నారాయణ్. సో హూ ఈస్ హీ? హీ వాజ్ అ జర్నలిస్ట్,
author and co-founder of Janmabhoomi Monthly, Janmabhoomi Malayalam Daily. Okay, journalist and author. Next, Narayana. Okay, next last song ఏంటిది అనుకున్నాం, అచ్యుతం కేశవం కదా. సో యూ కెన్ రిమెంబర్ అచ్యుతానందన్, శ్రీ విఎస్ అచ్యుతానందన్. సో who is he? He was a founding member of CPI. Okay, మార్క్సిస్ట్ పార్టీ. ఫినిష్డ్. 5 members ది గుర్తుండిపోతుంది కదా. ఫస్ట్ ఏంటి, ఎన్ రాజం, అండ్ షీ బిలాంగ్స్ టు ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఆర్ట్, అండ్ స్టేట్ వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్. నెక్స్ట్ ఏంటి, శ్రీ ధర్మేంద్ర సింగ్ డియోల్, ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఆర్ట్, స్టేట్ వచ్చేసి మహారాష్ట్ర. శ్రీ కేటీ థామస్, ఫీల్డ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అఫేర్స్ అండ్ స్టేట్ వచ్చేసి కేరళ. నెక్స్ట్ నారాయణ్, నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ వచ్చేసి లిటరేచర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, స్టేట్ వచ్చేసి కేరళ. నెక్స్ట్ అచ్యుతానందం, ఫీల్డ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అఫేర్స్, స్టేట్ వచ్చేసి కేరళ. ఫినిష్డ్. పద్మభూషణ్ అవార్డీస్. ఐ థింక్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ నో. సో లెట్స్ టెస్ట్ అవర్ నాలెడ్జ్. Just a minute. So who are 5 Padma Vibhushan awardees? Rajam, Dharmendra, Thomas, Narayanan, Achyutanandan. So perfect. Finished. Next, let's learn about Padma Bhushan awardees. So దీనికి కూడా ఒక స్టోరీ ఉంది. State అంటే don't miss this story, listen this story clearly, and easily after listening this story you will remember 13 names. Okay, 13 Padma Bhushan awardee names without any అంటే ఒక్క సింగిల్ డౌట్ లేకుండా కూడా you will remember all these names. Okay, let's see the story. First of all, are you all ready? Chalo, let's start. First, there is a village named USA. వినండి జాగ్రత్తగా, ప్రతి ఒక్క నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దెర్ ఈస్ ఏ విలేజ్ నేమ్డ్ యుఎస్ఏ విలేజ్లో ఎవరు ఉంటున్నారంట మరి? యుఎస్ఏ, దెర్ ఈస్ ఎ విలేజ్ నేమ్డ్ యుఎస్ఏ అండ్ జస్ట్ ఎ మినిట్. దెర్ ఈస్ ఎ విలేజ్ నేమ్డ్ యుఎస్ఏ అండ్ దాంట్లో ఎవరు ఉంటున్నారు? దత్తాత్రేయుడు. ఓకే, దత్తాత్రేయుడు ఉంటున్నాడు. సో ఈ విలేజ్లో అసలు 13 years నుంచి దెర్ ఈస్ నో ఆనందం. సో మైలబడిపోయినట్టు ఉందన్నమాట, మైలబడిపోయినట్టుంది, ఆనందమే లేదు. సో ఈ దత్తాత్రేయుడు ఏమనుకున్నాడంటే, అసలు నా విలేజ్లో మళ్ళీ ఆనందం తీసుకురావాలి, ఇట్లా ఉండొద్దు అని చెప్పేసి అంటే అట్లా అనుకొని ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాడు తను? చాలా ఆ ఊర్లోనే యుఎస్ఏలోనే చాలా విజయాలున్న అమృతరాజు దగ్గరికి వెళ్ళండి అనమాట. సో స్టోరీ మళ్ళీ వినండి. యుఎస్ఏ అనే విలేజ్లో దత్తాత్రేయుడు ఉన్నాడు, కానీ ఆ విలేజ్లో ఆనందం లేదు, మైలబడిపోయినట్టు ఉంది. సో 13 daysలోనే దీన్ని మళ్ళీ మంచిగా చేయాలి అని చెప్పేసి చాలా అదే యుఎస్ఏ విలేజ్లో చాలా విజయాలున్న అమృతరాజు దగ్గరికి వెళ్ళిండు. సో మరి ఈ అమృతరాజు ఏం చేసిండు? చెప్పిండు ఇతనికి. ఎవరికి? దత్తాత్రేయునికి చెప్పిండు. ఏమని చెప్పిండు అంటే, ఒక అల్కటి ప్లేస్ చూసుకొని అక్కడ యజ్ఞం చెయ్యి అని చెప్పిండు. ఓకే, ఒక అల్కటి ప్లేస్ చూసుకొని అక్కడ యజ్ఞం చెయ్యి అని చెప్పిండు. మరి ఎవరిని తీసుకొచ్చి చేయాలి అని అడిగిండు. సో ఇండియాకి వెళ్ళి సౌత్ ఇండియాలో తమిళనాడు, నార్త్ ఇండియాలో ఉత్తరాఖండ్, సౌత్ ఇండియాలో తమిళనాడు, నార్త్ ఇండియాలో ఉత్తరాఖండ్ నుంచి తమిళనాడు నుంచి రామస్వామి పళనిస్వామిని తీసుకొని రా. ఉత్తరాఖండ్ నుంచి భగత్ సింగ్ ఓకే, భగత్ సింగ్ని తీసుకొని రా. తమిళనాడు నుంచి ఎవరిని? రామస్వామి పళనిస్వామి. నెక్స్ట్ ఉత్తరాఖండ్ నుంచి ఎవరు? భగత్ సింగ్. సో వీళ్ళని తీసుకొచ్చి యజ్ఞం జరిపి అని చెప్తాడనమాట. సో ఎవరు వస్తారు? తమిళనాడు నుంచి ఎవరు? సే ది నేమ్ లౌడ్లీ. తమిళనాడు నుంచి ఎవరు? రామస్వామి పళనిస్వామి. అండ్ నెక్స్ట్ ఉత్తరాఖండ్ నుంచి ఎవరు? భగత్ సింగ్. ఓకే, భగత్ సింగ్ వస్తారనమాట. నెక్స్ట్ మరి ఏ యజ్ఞం? క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది కదా. సో దెర్ ఈస్ అ సర్టెన్ నేమ్ ఫర్ యజ్ఞం. సో ఎట్లాంటి యజ్ఞం చేయాలి అని అడుగుతాడు.
సో ఏం యజ్ఞం అంటే శతావధాన గణేష యజ్ఞం చెయ్యి అని చెప్తాడనమాట. యజ్ఞం నేమ్ ఏంటి? శతావధాన గణేష్ యజ్ఞం. సో శతావధాన అంటే ఏంటి? 100 మెంబర్స్ ఫోకస్ ఉండే యజ్ఞం. శతావధాన గణేష్ యజ్ఞం. సో 100 మెంబర్స్ ఫోకస్ రావాలంటే ఎవరో ఒక ఫేమస్ సెలబ్రిటీ ఉండాలి కదా. సో ఎవరో ఒక ఫేమస్ సెలబ్రిటీ ఉండాలి కాబట్టి అందరికి తెలిసిన పర్సన్ కేరళ నుంచి మమ్ముట్టిని తీసుకొద్దామని వస్తారనమాట. కేరళ నుంచి మమ్ముట్టిని తీసుకొని వద్దామని వచ్చేసి అక్కడేంటి మమ్ముట్టి ఏం చెప్తాడు? నేను నా ఫ్రెండ్ నట్స్ తీసుకొని వస్తామని చెప్తాడనమాట. ఓకే, నా ఫ్రెండ్ నట్స్ తీసుకొని వస్తామని చెప్తాడు మమ్ముట్టి. ఓకే, కేరళ నుంచి వీళ్ళిద్దరు వెళ్తారు. సో అయిపోయింది, ఇదంతా బాగానే ఉంది. ఇదంతా చేయాలంటే ఏం కావాలి? మనీ కావాలి కదా. ఇదంతా చేయాలంటే మనీ కావాలి. సో కోటక్ బ్యాంక్ నుంచి ఉదయ్ అనే ఎంప్లాయీ దగ్గర మనీ తీసుకుంటారు. ఓకేనా? కోటక్ బ్యాంక్ నుంచి ఉదయ్ అనే ఎంప్లాయీ దగ్గర మనీ తీసుకొని ఈ దానికి మొత్తం కాస్ట్యూమ్ కావాలి కదా. సో కాస్ట్యూమ్ డ్రెస్సెస్ కావాలి కదా, అది మల్హోత్రా దగ్గర డిజైన్ చేయించుకుంటారు అనమాట. మల్హోత్రా దగ్గర డిజైన్ చేయించుకుంటారు. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మీకు క్లారిటీ వచ్చిందా స్టోరీ? మల్హోత్రా దగ్గర డిజైన్ చేసుకుంటారు. సో మీరు ఇక్కడ ఏమేం నేమ్స్ ఉన్నాయో ఒక్కసారి చూసేద్దాం. సో క్లియర్గా చూడండి. యుఎస్ఏ అనే ఊరు ఎవరున్నారు? దత్తాత్రేయుడు ఉన్నాడు. సో దత్తాత్రేయుడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాడు? విజయాలున్న అమృతరాజ్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. విజయ్ అమృతరాజ్ దగ్గరికి వెళ్తే విజయ్ అమృతరాజ్ ఏం చెప్తాడు? అల్క యజ్ఞిక్. సో అల్కటి ప్లేస్ లో యజ్ఞం చేయమంటాడు. అల్క యజ్ఞిక్. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఎట్లాంటి యజ్ఞం చేయమంటాడు? శతావధాని గణేష్ యజ్ఞం చేయమంటాడు. సో శతావధాని గణేష్ యజ్ఞం చేయమన్నాక తమిళనాడు నుంచి ఎవరిని తీసుకొస్తారు? రామస్వామి పళనిస్వామిని తీసుకొని వస్తాడు. నెక్స్ట్ ఉత్తరాఖండ్ నుంచి ఎవరిని తీసుకొని వస్తాడు? భగత్ సింగ్ కోశ్యారిని తీసుకొని వస్తాడు. సో భగత్ సింగ్ కోశ్యారిని తీసుకొని వచ్చినాక మరి స్పాట్ లైట్ కావాలంటే ఒక ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఎవరు? మమ్ముట్టి దగ్గరికి. మమ్ముట్టి ఏమంటాడు? నట్స్ తీసుకొని వస్తా అంటాడు కదా. అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఉంటా వల్లపల్లి నటేసన్. సో వీళ్ళిద్దరు కేరళకి అనమాట. వల్లపల్లి నటేసన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి మరి? ఎవరిస్తారు? కోటక్ బ్యాంక్ నుంచి ఉదయ్ ఇస్తాడు కదా. సో ఉదయ్ కోటక్. మరి డ్రెస్సెస్ డిజైన్ చేసింది ఎవరు? మల్హోత్రా. వికే మల్హోత్రా అయిపోయింది. సో ఈ రెండు నేమ్స్ ఏంటి? పీయూష్ పాండే ఈజ్ అ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అంతే. నెక్స్ట్ ఇది ఇంకొకటి ఏంటి? షిబు సోరెన్. సో హీఈస్ అ ఎక్స్ సీఎం ఆఫ్ జార్ఖండ్ కాబట్టి అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఇది ఆ ఊర్లో ఆనందమే లేకుండా పోయిందన్న కదా, మైలానందం. సో ఈ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మైలానందం. సో ఇప్పుడు 13 నేమ్స్ గుర్తుండిపోతాయి కదా మీకు. ఒక్కసారి చెప్తారా? ఫస్ట్ నుంచి స్పీడ్గా, వితౌట్ డూయింగ్ ఎనీ లేట్. ఫస్ట్ నుంచి చెప్పేస్తారా? సో హూ ఆర్ ది 13 అవార్డీస్ ఆఫ్ పద్మభూషణ్? సో ఫస్ట్ మనం ఏమనుకున్నాం? దత్తాత్రేయుడు. నెక్స్ట్ నేమ్ ఏమనుకున్నాం మనం? విజయ అమృతరాజ్ తర్వాత నెక్స్ట్ నేమ్ అల్క యజ్ఞిక్ తర్వాత ఇది మైలానందం అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ వేర్ ఇస్ దట్? శతావధాని గణేష్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ శతావధాని గణేష్ నెక్స్ట్ నేమ్ రామస్వామి పళనిస్వామి. నెక్స్ట్ భగత్ సింగ్ కోశ్యారి. నెక్స్ట్ మమ్ముట్టి. నెక్స్ట్ నటేసన్. నెక్స్ట్ ఉదయ్ కోటక్. నెక్స్ట్ మల్హోత్రా. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన రెండు నేమ్స్ ఏంటి? పీయూష్ పాండే అండ్ షిబు సోరెన్. ఓకే, ఐ థింక్ మీకు ట్రిక్ నచ్చింది అనుకుంటాను. ఇఫ్ యూ లైక్ ది ట్రిక్ కామెంట్లో చెప్పండి. సో అప్పుడే నాకు తెలుస్తుంది కదా ట్రిక్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయిందా లేదా అని చెప్పేసి. నాకైతే చాలా ఈజీగా గుర్తుండిపోయినాయి నేమ్స్ అని చెప్పి, ఈ ట్రిక్ తర్వాత అయితే ఈజీగా గుర్తుండిపోయినాయి. సో నెక్స్ట్
పద్మశ్రీ నుంచి ఎంతమంది ఉన్నారు? 113 members. So how many members we have from Padmashri? 113 members. సో ఈ 113 మెంబర్స్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా మ్యామ్ అంటే అవసరం లేదు. ఫస్ట్ మన స్టేట్లో ఎంతమంది ఉన్నారో చూద్దాం. సో ఫ్రమ్ తెలంగాణ వీ హ్యావ్ సి హియర్ చంద్రమౌళి గడ్డం అనుకు, he belongs to science and engineering, he is from Telangana. Next, Deepika Reddy, she belongs to art and she is from Telangana. Next, yeah, Sri Guduru Venkatrao, he belongs to medicine field and belongs to Telangana. Next, Sri Krishnamurthy and Kumaraswamy, they belong to science and engineering and belongs to Telangana. Next, Sri Palakonda Vijayanand Reddy belongs to medicine field and Telangana. Next, Sri Rama Reddy Mamidi. So he is awarded posthumously and animal husbandry field and belongs to Telangana. సో తెలంగాణ మెంబర్స్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ స్పోర్ట్స్లో మనకి బాగా ఫేమస్ పర్సనాలిటీస్ రోహిత్ శర్మ అండ్ హర్మన్ ప్రీత్. సో వీళ్ళిద్దరికి పద్మశ్రీ వచ్చింది. అండ్ రిమైనింగ్ నేను డీటెయిల్డ్ వీడియోస్ చేస్తా. స్పోర్ట్స్లో ఎవరికి వచ్చిందో ఐ విల్ డూ డీటెయిల్డ్ వీడియోస్ అండ్ సమ్ అంటే అన్సంగ్ హీరోస్ వీడియోస్ కూడా చేస్తా హూ రిసీవ్డ్ పద్మశ్రీ. ఓకే, స్టే ట్యూన్డ్ ఫర్ దీస్ వీడియోస్. నెక్స్ట్, yeah, we have completed this series. So answer this question. The Padma Awards were instituted in which year? 1954. Next, Padma Awards were announced on comments lo cheppandi Republic Day Eve. Next, so which authority confers the Padma Awards? Cheppandi, I'll give you 2 seconds. Which authority confers the Padma Awards? So I think you have all answered in comment section. నేను ఆన్సర్ చేస్తున్నాను. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. నెక్స్ట్, అరేంజ్ ది పద్మ అవార్డ్స్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో ఫస్ట్ టైం వస్తుంది. మీరు ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సపోజ్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఎక్కువ లెటర్స్ ఏ వర్డ్లో ఉన్నాయో దానికి ఫస్ట్ ఆర్డర్, నెక్స్ట్ ఎక్కువ లెటర్స్ దేనికి ఉన్నాయో దానికి నెక్స్ట్ దానికి. సో ఎక్కువ లెటర్స్ దేంట్లో ఉన్నాయి? విభూషణ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ ఏంటి? భూషణ్. నెక్స్ట్ ఏంటి? శ్రీ. సో ఆప్షన్ సి విభూషణ్, భూషణ్, శ్రీ. సో విభూషణ్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ మోస్ట్ ఫ్యూ పీపుల్, రేర్ పీపుల్. నెక్స్ట్ భూషణ్, నెక్స్ట్ శ్రీ, పద్మశ్రీ. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫీల్డ్స్ ఈజ్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ పద్మ అవార్డ్స్? ఆర్ట్. సో పద్మ అవార్డ్స్ ఆర్ట్ ఉంటుందా? ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటుందా? ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ లిటరేచర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ గ్రాస్ రూట్స్ సర్వీస్ ఉంటుంది. సో ఎవరికి వచ్చింది మరి? 4, ఆప్షన్ 4, 1 2 3 4 ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. సో మరి మనకి పద్మ విభూషణ్ 2026 అవార్డ్స్లో ఆర్ట్ ఫీల్డ్లో ఎవరికెవరికి వచ్చింది? ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం. కామెంట్స్లో చెప్పండి. పద్మ విభూషణ్ 2026లో ఆర్ట్ ఫీల్డ్లో ఎవరెవరికి వచ్చింది? ఓకే, నెక్స్ట్, గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ ఆర్ జనరల్లీ, సో ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఎలిజిబులా? నాట్ ఎలిజిబులా? ఎలిజిబుల్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఎక్సెప్ట్ డాక్టర్స్ అండ్ సైంటిస్ట్? సో ఆన్సర్ దిస్ ఇన్ కామెంట్స్ సెక్షన్. ఓకే, నేను ఆన్సర్ చెప్పా, మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీరు లెక్చర్ ఇక్కడ వరకు విన్నారో లేదో ఐ విల్ గెట్ టు నో. నెక్స్ట్, పోస్తమస్ పద్మ అవార్డ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్, అలౌడ్ ఇన్ ఆల్ కేసెస్, నార్మల్లీ అవాయిడెడ్ బట్ అలౌడ్ ఇన్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్, గివెన్ ఓన్లీ టు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్. సో ఆన్సర్ చెప్పండి. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ టోటల్ పద్మ అవార్డ్స్ ఆర్ కన్ఫర్డ్ ఇన్ 2026? ఈజీ క్వశ్చన్, ఆన్సర్ చేసేసేయండి. నెక్స్ట్, విచ్ వెల్ నోన్ పర్సనాలిటీ వాజ్ పోస్తమస్లీ అవార్డెడ్ ది పద్మ విభూషణ్ ఇన్ 2026? పోస్తమస్లీ, ఓకే, అండ్ దట్ టు పద్మ విభూషణ్. ఈజీ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ క్రికెటర్స్ రిసీవ్డ్ పద్మశ్రీ అవార్డ్? సో ఎవరెవరికి వచ్చింది? సో రోహిత్ శర్మ, హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్, విరాట్ కోహ్లీ, స్మృతి మందన. Who among this who got Padma Shri in 2026? So yeah, this is question number 8, this is question number 9,
అండ్ దిస్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. సో నేను ఆన్సర్ చేయని క్వశ్చన్స్ అన్నీ యూ ఆన్సర్ ఇన్ ది కామెంట్ సెక్షన్, దెన్ ఓన్లీ ఐ విల్ డూ ది నెక్స్ట్ వీడియో. సో మీరు యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఉంటే ఐ విల్ డూ నెక్స్ట్ వీడియో. నెక్స్ట్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిస్నింగ్ అప్ టు హియర్. సో ఐ థింక్ ఇది మీకు అంటే యూ హ్యావ్ ఆల్ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో అండ్ లర్న్డ్ పద్మ విభూషణ్ అవార్డీస్ నేమ్స్ అండ్ పద్మ భూషణ్ అవార్డీస్ నేమ్స్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫ్యాక్ట్స్ కూడా నేర్చుకున్నాం. ఫ్యాక్ట్స్లో ఏంటి, ఈ 2026లో ఎంతమందికి వచ్చింది, 131 మెంబర్స్. ఇన్ 131 మెంబర్స్ హౌ మెనీ గాట్ పద్మ విభూషణ్ 5, పద్మభూషణ్ 13 and Padmasri 113, and also what 19 women are there. Okay, 19 women are there. Inka, yeah, that's it. Thank you. Thank you for today. Let's see you in another video. Bye.